السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اذ تستغیثون ربکم فاستجاب لکم انی ممدکم بألف من الملائکة مردفین وما جعله الله إلا بشرى ولتطمئن به قلوبكم وما النصر إلا من عند الله إن الله عزيز حكيم إذ يغشيكم النعاس أمنة منه وينزل عليكم من السماء ماء ليطهركم به ويذهب عنكم رجس الشيطان وليربط على قلوبكم ويثبت به الأقدام إذ يوحي ربك إلى الملائكة أني معكم فثبتوا الذين آمنوا سألقي في قلوب الذين كفروا الرعب فاضربوا فوق الأعناق واضربوا منهم كل بنان ذلك بأنهم شاقوا الله ورسوله ومن يشاقق الله ورسوله فإن الله شديد العقاب ذلكم فذوقوه وأن للكافرين عذاب النار يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم الذين كفروا زحفا فلا تولوهم الأدبار ومن يولهم يومئذ دبره إلا متحرفا لقتال أو متحيزا إلى فئة فقد باء بغضب من الله ومأواه جهنم وبئس المصير۔ الحمدللہ، تدبر قرآن کی آج ہماری کلاس نمبر 182 ہے، جس میں سورہ انفال کی آیت نمبر 9 سے آیت نمبر 16 میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی۔ سب سے پہلے آیات کا ترجمہ۔ پچھلے درس میں نے آپ کو بتایا کہ اللہ رب العالمین نے آج کی آیات میں یا جو آیات چل رہی ہے سورہ انفال کی، اس میں غزوہ بدر کا تذکرہ کیا، غزوہ بدر کے بارے میں بتایا ہے۔ اور میں نے آپ کو یہ بھی بتایا کہ غزوہ بدر میں مسلمانوں کی تعداد کم تھی 313، اور کفار کی تعداد زیادہ تھی، وہ 1000 کے آس پاس تھے۔ اللہ رب العالمین نے اس دور میں جب مومنین کم تھے، اللہ تعالیٰ سے مدد مانگ رہے تھے، اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کی مدد دی، انہیں طاقت، قوت اور غلبہ دیا۔ اللہ رب العالمین ان چیزوں کا ذکر آج کی آیات میں کر رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے ترجمے میں، استستغیثون ربکم فاستجاب لکم، کہ جب تم اللہ تعالیٰ سے استغاثہ کر رہے تھے، مدد مانگ رہے تھے، تو اللہ تعالیٰ نے جواب دیا، یعنی تمہارے سوال کا جواب دیا، تمہاری مدد کی، اور کہا کہ میں تمہاری 1000 فرشتوں سے مدد کروں گا، جو ایک کے بعد ایک آئیں گے، کنٹینیو آتے چلے جائیں گے۔ وما جعلہ اللہ الا بشرا، اور اللہ تعالیٰ نے اس خبر کو مسلمانوں کے لیے خوشخبری بنایا تاکہ ان کے دلوں کو اطمینان آ جائے۔ اور مدد تو اللہ ہی کی طرف سے ہے، یقیناً وہ طاقت والا اور حکمت والا ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو نازل اس لیے کیا تھا کہ مسلمانوں کو سکون آ جائے، ورنہ اللہ کو مدد کرنے کے لیے فرشتوں کی بھی ضرورت نہیں ہے، اللہ چاہے تو ویسے ہی مدد کر سکتا ہے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو بھی نازل کیا، اور ایک اور مدد یہ کی، اذ یغشیکم النعاس امنا، کہ اللہ تعالیٰ نے اس وقت میں مسلمانوں پر ایک اونگ بھیج دی، نیند آ گئی، انہیں ہلکی سی نیند آ گئی، اور اسی طریقے سے آسمان سے پانی بھی برسایا تاکہ ان کو پاک کر دیا جائے۔ انہیں اللہ تعالیٰ پاک کرنا چاہتا تھا، شیطان کی گندگی ان سے نکالنا چاہتا تھا، ان کے دلوں کو جمانا چاہتا تھا، اور ان کے قدموں کو جمانا چاہتا تھا۔ آپ جانتے ہیں ہماری ریتیلی زمین ہوتی ہے، پانی پڑنے سے قدم اور جم گئے تھے تاکہ لڑائی کرنے میں دقت نہ آئے، غزوہ کرنے میں دقت نہ آئے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ایک تو نیند دی تاکہ تھوڑا سکون ان کو ہو جائے، دوسرا اللہ تعالیٰ نے بارش کو بھی برسایا، ہلکی پھلکی بارش، تاکہ اس کے ذریعے ان کے دل کی صفائی ہو جائے، شیطانی وسوسے ان کے دلوں سے نکل جائے، ڈر و خوف ان کے دلوں سے نکل جائے۔ اذ یوحی ربک الی الملائکہ، اب اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ جب اللہ تعالیٰ نے
فرشتوں کو وحی کر کے یہ کہا کہ میں تمہارے ساتھ ہوں. اللہ رب العالمین نے وحی کر کے یہ کہا کہ میں تمہارے ساتھ ہوں, میں تمہارے ساتھ موجود ہوں. تمہارا کام کیا ہے کہ تم لوگوں کے دلوں کو مضبوط کرو, تم ان لوگوں کے دلوں کو ثابت قدمی دو جو ایمان لائے ہیں. سألقی فی قلوب الذین کفروا الرعب, میں یقیناً ان لوگوں کے دلوں میں, یعنی جن لوگوں نے کفر کیا ہے ان کے دلوں میں رعب اور ڈر ڈال دوں گا. تو تم ان کو مارو, ان کی گردنوں پر بھی وار کرو اور ان کی انگلیوں پر بھی وار کرو. یعنی اب تمہیں ڈرنے کی گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے, تم اللہ تعالیٰ کے راستے میں قتال کرو, اللہ تعالیٰ کے راستے میں جاؤ. کفار سے تم قتال کرو کیونکہ وہ تم سے لڑنے کے لیے آئے ہیں, 1000 کی تعداد میں آئے ہیں, تو چاہے گردنوں پر وار کرنا پڑے, ہاتھوں پر وار کرنا پڑے, تم اپنے معاملے کو پورا کرو, اپنے کام کو مکمل کرو. اللہ رب العالمین نے اس کے ذریعے مسلمانوں کو یقیناً ایک طاقت اور قوت عطا کی تاکہ وہ اپنے کاموں کو بہتر طریقے سے یا بہتر انداز میں پورا کر سکیں. اس کے بعد اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ یہ سارا معاملہ کیوں ہوا, اللہ تعالیٰ نے ان پر عذاب کیوں نازل کیا. اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ ذالک بانہم شاقوا اللہ ورسولہ, یہ اس لیے ہوا کیونکہ انہوں نے اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کی, اور جو اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کرے گا یقیناً اللہ تعالیٰ اس پر شدید عذاب بھیجے گا. ذالکم فذوقوہ, اور تمہارے اس گناہ کی وجہ سے تم عذاب کو چکھو, اور کافروں کے لیے تو دردناک عذاب ہے. یعنی یہ تو دنیا کا عذاب ہے جو تم جنگ ہو رہی ہے تمہارے ساتھ, معاملات بگڑ رہے ہیں تمہارے ساتھ, یہ تو ایک چھوٹا عذاب ہے, اس سے بھی زیادہ شدید عذاب اللہ رب العالمین تمہیں دے گا. اس کے بعد اللہ تعالیٰ مومنوں کی طرف خطاب کرتے ہوئے کہتا ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا, اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو, اذا لقیتم الذین کفروا, جب تم ان لوگوں سے ملو جنہوں نے کفر کیا ہے, یعنی ان سے تمہارا مقابلہ ہو, فلا تولوہم الادبار, تو تم پیٹ پھیر کر مت بھاگنا. یعنی اگر کبھی موقع پڑ جائے, غزوے کا موقع پڑ جائے, اللہ تعالیٰ کے راستے میں قتال کا موقع پڑ جائے, تو پیٹ پھیر کر مت بھاگنا. ومن یولہم یومئذ دبرہ, اور اس دن جو پیٹ پھیر کر بھاگے گا سوائے اس کے کہ جو نئے پیٹرن پر قتال کرنا چاہتا ہے, یعنی پیچھے اس لیے ہٹ رہا ہے تاکہ وہ نئے طریقے سے قتل کر سکے, یا پیچھے کوئی اس کی جماعت اور ساتھی چھوٹ گئے ان کے پاس جانا چاہتا ہے, تو ٹھیک ہے. لیکن اگر جنگ سے بھاگے گا تو اللہ کا غضب اس پر نازل ہوگا, اللہ اسے جہنم میں ڈالے گا, اور یہ بہت برا ٹھکانہ ہے. یعنی آپ جنگ کے اندر اگر آ چکے ہیں, اب اللہ کے راستے میں قتال کرنے آئے, تو آگے بڑھنا, آپ کو پیچھے نہیں بھاگنا. پیچھے کب بھاگ سکتے ہیں کہ آپ کا مقصد ہے پیچھے جا کر نئے پیٹرن پر جنگ کرنا چاہتے ہیں, یا پیچھے آپ کے ساتھی چھوٹ گئے ان کو لے کر اپنے ساتھ آنا چاہتے ہیں, تو بات الگ ہے. ورنہ جنگ میں پیچھے بھاگنا جائز نہیں ہے, قدم لوٹانا, پیچھے کی طرف جانے کو اللہ تعالیٰ پسند نہیں فرماتا ہے. تو اللہ رب العالمین نے آج کی آیات میں پہلے تو یہ بتایا کہ اللہ تعالیٰ مومنین کی مدد فرماتا ہے, ساتھ ہی ساتھ اللہ رب العالمین نے یہ بھی بتایا کہ کفر کرنے والوں کا انجام کیا ہوگا, اللہ کے راستے میں غلط طریقے سے قتال کرنے والے, بھاگنے والوں کا انجام کیا ہوگا. اللہ تعالیٰ نے کچھ ان باتوں کو آج کی آیات میں ذکر کیا ہے. اب اس کے بعد مشکل الفاظ, تستغیثون, یو آر آسکنگ ہیلپ, تم مدد مانگ رہے تھے, تم مدد مانگ رہے تھے, استغاثہ کر رہے تھے. فاستجاب, ہی آنسرڈ, اس نے جواب دیا کہ جب تم مانگ رہے تھے تو اللہ نے جواب دیا. ممدکم, آئی ری انفورس, میں تمہیں طاقت دوں گا, میں تمہیں جنگ میں مدد کروں گا. الف کہا جاتا ہے 1000 کو, 1000 کو. مردفین مطلب فالوئنگ ون اندر, ایک کے پیچھے ایک آ رہے تھے, فرشتے برابر کنٹینیوسلی ایک کے بعد ایک آ رہے تھے مدد کرنے کے لیے. نعاس کہا جاتا ہے سلیپ کو, اونگ کو, نیند کو. رجس کہا جاتا ہے پالیشن کو, گندگی کو. شیطان کی گندگی جو تمہارے اندر ہے وہ اللہ تعالیٰ نکالنا چاہتا ہے, تمہیں پاکیزہ کرنا چاہتا ہے. ولیربط, میک اسٹرانگ, وہ تمہیں مضبوط بنانا چاہتا ہے, تمہارے دل کو مضبوط بنانا چاہتا ہے. فثبتو, کہ تم مضبوطی دو, یعنی خود بھی مضبوط ہو جاؤ اور دوسروں کو مضبوطی دو. سألقی, آئی ول کاسٹ, میں ڈالوں گا, بہت جلدی میں ان کے دلوں میں ڈر ڈال دوں گا. رعب کہا جاتا ہے ٹیرر کو, خوف کو, ڈر کو. فوق العناق کہا جاتا ہے اپون دا نیکس, اور بنان کہا جاتا ہے فنگر ٹپ کو, یعنی گردن اور انگلیاں, جس کے ذریعے انسان اسلحہ پکڑتا ہے, جس کے ذریعے انسان جنگ کرتا ہے, تو تم گردنوں پر بھی وار کرو اور انگلیوں پر بھی وار کرو. فلا تولوہم الادبار, نیور ٹرن یور بیکس, کہ تم پیچھے کی طرف مت لوٹو, اپنی پیٹھ مت دکھاؤ. متحرفن, جنگ کا طریقہ بدلنے والا ہو, کوئی الگ طریقے سے قتل کرنے والا ہو. اور متحیزن, جوائننگ,
पीछे छूटी हुई जमात को ज्वाइन करना चाहता हो तो पीछे आ सकता है, वरना पीछे आना इस्लाम में जायज नहीं है। जब आप जंग में हैं तो पीछे पलटना या पीछे की ओर जाना आपके लिए जायज नहीं है। कतान किसी भी सूरत में यह अमल आपके लिए जायज नहीं है। अब इसके बाद तदब्बुर, आज की आयत पर हमें क्या गौर करना चाहिए, आज की आयत पर हमने क्या गौर किया। नंबर 1, जब बंदा दिल से दुआ करता है, झुकता है, तो अल्लाह मदद करता है। जब बंदा दिल से दुआ मांगे, रो कर गिड़गिड़ा कर अल्लाह ताला को पुकारे और वो कह दे कि अल्लाह ताला तेरे सिवा कोई मदद करने वाला नहीं, मैं तुझे से मांगूंगा, तू ही देने वाला, तू ही अता करने वाला है। यानी बंदा जब अपने आप को अल्लाह के सुपुर्द करके मदद मांगता है ना, तो अल्लाह मदद करता है। आप गज़वा बदर के अगर हालात को पढ़ें तो वहां पर सहाबाए कराम ने तो दुआ मांगी थी, अल्लाह के नबी ने कितनी दुआ मांगी थी। आप एक चादर ओढ़कर कंधे पर खड़े हो गए थे और अल्लाह ताला से कह रहे थे अल्लाहुम्मा अंजिज़ मा वअदतनी, अल्लाहुम्मा अंजिज़ मा वअदतनी, अल्लाहुम्मा अंजिज़ मा वअदतनी। ए अल्लाह वादा पूरा कर, वादा पूरा कर, वादा पूरा कर। यहाँ तक के कंधे पर से चादर गिर गई। अबू बकर सिद्दीक आए, चादर आप पर डाली, कहा अल्लाह आपकी मदद करेगा। आप रो रो कर मांग रहे थे, गिड़गिड़ा कर मांग रहे थे, सच्चे दिल से मांगा। अल्लाह ताला ने कहा जाओ फरिश्तों जाकर इन मोमिनीन की मदद करो। अल्लाह के नबी ने दुआएं मांगी, सहाबा इकराम ने दुआएं मांगी, उन्होंने कभी भरोसा खुद पर नहीं किया, अल्लाह पर किया। तो बंदा जब सच्चे दिल के साथ दुआएं मांगता है तो अल्लाह रब्बुल आलमीन यकीनन उन दुआओं का बेहतरीन रिजल्ट अता करता है और अल्लाह रब्बुल आलमीन यकीनन बहुत बड़े बड़े बदले अता करता है और मदद करता ही है। पॉइंट नंबर 2, मदद के लिए अल्लाह किसी का मोहताज नहीं, वो किसी भी चीज से मदद कर सकता है। अल्लाह किसी स्पेशल चीज का मोहताज नहीं है कि जैसे हमें लगता है कि मेरा फला फला काम बिगड़ा हुआ है, उससे मुझे सुधारना है, तो सुधारने के लिए कोई आएगा, मेरी मदद करने के लिए कोई आएगा। जैसे मिसाल के तौर पर मुझ पर कर्जा है तो पैसा आएगा तो कर्ज उतरेगा, वो अल्लाह जानता है कैसे करेगा, कहां से असबाब बनाएगा, कहां से पैसा आएगा, कैसे मदद करेगा, वो सब अल्लाह ताला जानता है। अल्लाह ताला की ताकत और कुव्वत और इख्तियार से इस कायनात में कुछ भी बाहर नहीं है। अल्लाह ताला हर चीज का जानने वाला है। तो अल्लाह ताला मदद के लिए ना फरिश्तों का मोहताज है और ना ही इंसानों का मोहताज है। नंबर 3, दिल का सुकून नेमत है और ये सिर्फ अल्लाह की तरफ से होता है। ये बड़ी प्यारी बात जो अल्लाह ताला ने आज की आयतों में की कि अल्लाह ताला ने मोमिनों के दिल में सुकून डाल दिया था, इत्मीनान डाल दिया था। ये इत्मीनान जो होता है ना, बहुत बड़ी नेमत होती है। दिल में सुकून होना बहुत बड़ी नेमत होती है। पैसे से नहीं मिलता ये, स्टेटस से नहीं मिलता ये, घर से नहीं मिलता ये, गाड़ी से नहीं मिलता ये। सुकून अलग चीज होती है, सुकून अल्लाह की तरफ से आता है। अब कई लोगों को देखिए गुर्बत में भी सुकून में जीते हैं और कई लोग अमीरी में बेसुकूनी से जीते हैं, सो ही नहीं पाते, दवाइयां खाते हैं, न जाने कितने तरह का ट्रीटमेंट चलता है, तब जाकर उन्हें इत्मीनान मिलता है। इत्मीनान अल्लाह की तरफ से बहुत बड़ा इनाम है। अगर आपके दिल को सुकून है, अगर आपके दिल को इत्मीनान है, अगर आपको कोई टेंशन, कोई फिक्र, कोई डिप्रेशन नहीं होता है, हर नेमत आपको अच्छी नजर आती है, तो आप अल्लाह ताला का शुक्र अदा करें कि अल्लाह ताला ने आपको सुकून की नेमत दी है, अल्लाह ताला ने आपको इत्मीनान और सुकून अता किया है। ये इत्मीनान और सुकून अल्लाह ताला की तरफ से बहुत बड़ी नेमत होती है। पॉइंट नंबर 4, कभी भी असबाब पर भरोसा मत करो, अल्लाह ताला से मदद मांगो। असबाब पर भरोसा मत करो। जैसे आज होता है ना हमारे पास कि मेरे पास इतना पैसा, इससे मेरा बुढ़ापा तो गुजर ही जाएगा। आप क्या जानते हो बुढ़ापे तक ये पैसा रहेगा? चोरी हो जाए, खत्म हो जाए, लुट जाए, कुछ हो जाए, कौन गारंटी है? इसलिए भरोसा अल्लाह पर करो। अल्लाह से कहो अल्लाह मेरा बुढ़ापा सुधार दे, अल्लाह मेरी परेशानी दूर कर दे, अल्लाह मैं प्लॉट लेना चाहता हूँ दिला दे, अल्लाह मैं मकान लेना चाहता हूँ दिला दे, अल्लाह मैं बीमारी से शिफा चाहता हूँ दिला दे। कभी भी असबाब पर भरोसा मत करो, ताकत पर भरोसा मत करो, कुव्वतों पर भरोसा मत करो, भरोसा अल्लाह पर करो। अल्लाह ताला की जात, उसकी ताकत, उसकी कुदरत, उसका इख्तियार, उसका गलबा, उसका रुतबा, उन चीजों पर भरोसा करो, तब अल्लाह ताला मदद करता है। अल्लाह ताला की मदद के लिए लाजिम है कि बंदा मोमिन अल्लाह ताला की जात पर मजबूत यकीन करे, अल्लाह रब्बुल आलमीन पर मजबूत ईमान रखे, अल्लाह ताला पर ही भरोसा करे, असबाब पर भरोसा ना करे, आने वाले हालात पर असबाब पर भरोसा ना करे, क्योंकि असबाब तो बदलते रहते हैं, असबाब तो चेंज होते रहते हैं। मोमिन को चाहिए कि वह अल्लाह ताला पर भरोसा करे, अल्लाह ताला की जात पर भरोसा करे। जब बंदा अल्लाह ताला की जात पर भरोसा करता है, अल्लाह रब्बुल आलमीन उसे मुकम्मल इत्मीनान और सुकून अता करता है। ये अल्लाह रब्बुल आलमीन का यकीनन मोमिन से बहुत बड़ा वादा है। पॉइंट नंबर 5, दिल का मजबूत होना जिस्म के मजबूत होने से ज्यादा जरूरी है। ये भी बड़ा प्यारा पॉइंट है। अल्लाह ताला कहता है, यहाँ पर अल्लाह ताला में कुरान में बता रहा है कि बल यरबित अला कुलूबिकुम, अल्लाह ताला ने तुम्हें दिलों को जमाया। जिस्मों से कुछ नहीं होता है, जिस्म से कुछ नहीं होता है,
दिल मजबूत होना चाहिए। कहते हैं ना इसमें जिगर बहुत है, इसमें दिल बहुत है। कई लोग होते हैं ताकतवर नहीं होते पर उनमें ताकत यानी दिल इतना मजबूत होता है, डरते नहीं किसी से, किसी ताकत, किसी कुवत, किसी खौफ, किसी चीज से नहीं डरते। दिल का मजबूत होना जिस्म के मजबूत होने से ज्यादा जरूरी है। वरना हमारे यहाँ होता है ना, आज नौजवान अपनी बॉडी बना रहा है, बिल्कुल अपने आप को मजबूत बना रहा है, जरा सा काम आता है बाहर नहीं निकल पाते, दुश्मन आ जाए बाहर नहीं निकल पाते, किसी की मदद करने के लिए उनकी जबानें नहीं खुलती, क्योंकि दिल का मजबूत होना जिस्म से ज्यादा जरूरी है। अल्लाह ताला ने यहाँ पर दिल का पहले जिक्र किया, बाद में जिस्म का जिक्र किया। अल्लाह ताला कह रहा है कि हमें दिलों को मजबूत किया अल्लाह ताला ने तुम्हारे दिलों के अंदर मजबूती, ताकत और कुव्वत को डाल दिया था। ये अल्लाह रब्बुल आलमीन का बहुत बड़ा इनाम होता है कि अल्लाह ताला किसी के दिल को मजबूत कर दे, दिल को साबित कदम कर दे। यकीन अल्लाह ताला का बहुत बड़ा इनाम होता है। पॉइंट नंबर 6, अच्छी नींद इंसान को सुकून देती है। अच्छी नींद, पर उसके लिए जरूरी है वक्त पर सोया जाए। वक्त पर सोएंगे तभी अच्छी नींद आती है। एक वक्त अल्लाह ताला ने जो दिया, अल्लाह ताला कहता है वजअलना लैला, हमने रात को सुकून बनाया है, दिन को काम बनाया है। कई लोग दिन को सोना बनाते हैं और रात को जागना बनाते हैं, तो कहां से सुकून मिलेगा? उस नींद में अल्लाह सुकून देता है जो रात में ली जाए, वक्त पर ली जाए, ईशा के बाद सोया जाए, फजर के वक्त उठा जाए, इस नींद में अल्लाह ताला सुकून देता है। जैसा कि अल्लाह ताला कह रहा है कि मैंने जंग की हालत में सामने दुश्मन है, इधर मुसलमान है, फिर भी अल्लाह ने नींद दे दी थी ताकि सुकून आ जाए, इत्मीनान आ जाए, निशात आ जाए, ताजगी आ जाए, वो जरा रिफ्रेश हो जाए, उनको लगे कि हाँ हम अब नए गजबे के लिए रेडी हैं, अपने आप को हमने तैयार कर लिया है। तो नींद यकीनन अल्लाह ताला का बहुत बड़ा इनाम होती है और ये यकीनन सुकून का बहुत बड़ा जरिया होती है। पॉइंट नंबर 7, अल्लाह ताला जब मदद करने पर आता है तो छोटी छोटी चीजों से भी मदद करता है। अब देखिए बज़ाहिर बारिश, पानी का गिरना, अल्लाह ने मदद की, उससे पैर जम गए थे, पीछे पैर फिसल नहीं रहे थे। नींद दी अल्लाह ने, बज़ाहिर बहुत बड़ी चीज नजर नहीं आती और उससे उनका जिस्म तरोताजा हो गया था। अल्लाह ताला जब मदद करने पर आए तो छोटी छोटी चीजों से भी मदद करता है, इसलिए किसी मदद को छोटा मत समझो। अल्लाह जब आपकी मदद कर रहा है ना, अल्लाह ताला आपको रास्ते दे रहा है ना, अल्लाह ताला आपके लिए आसानियां कर रहा है ना, उस पर भरोसा करो। ये मत कहो कि इतनी सी तो मदद आई है, अल्लाह ने किया ही क्या है, वो छोटी मदद भी आपके लिए कब बड़ी हो जाए ये आप नहीं जानते। अल्लाह ताला पर मजबूत यकीन आपका होना चाहिए। पॉइंट नंबर 8, दिल में खौफ डालना, कमजोर बनाना शैतान का काम होता है। दिल को डर से भर दे, आपको खौफ दिलाए, दुश्मनों से आपको डराए, ये सब शैतानी काम होता है। शैतान ने उस दौर में भी किया था, गज़वा बदर में, दूसरे गज़वात में किया। वो आके मुशरिकीन की ताकत बताता था, कुफ्फार बहुत सारे आए, उनकी ताकत बहुत ज्यादा है, मुसलमानों को डराना चाहता था। तो शैतान का तो काम ही होता है ताकतों से डराना, जालिमों से डराना। जैसे आज डर के बैठे हैं मुसलमान, हर चीज से डर रहे हैं, हर बात से डर रहे हैं, दीन में डर रहे हैं, दीन पर अमल करने में डर रहे हैं, दीन की बात करने में डर रहे हैं, दावत करने में डर रहे हैं, हर काम में डर रहे हैं। क्यों? ये शैतान डराता है। शैतान ताकत को बढ़ाकर दिखाता है, शैतान जालिम की ताकत को बढ़ाकर दिखाता है, शैतान जालिम की साजिशों को बढ़ाकर दिखाता है। ये शैतान का अजली तरीका रहा है। ये शैतान हर दौर में जालिम से मोमिनीन को डराता है, उनके दिलों के अंदर खौफ डालता है, कमजोर बनाता है। पॉइंट नंबर 9, अल्लाह की सबसे बड़ी मदद यह है कि अल्लाह दुश्मन के दिल में तुम्हारा डर डाल दे। ये अल्लाह के नबी को जानते हैं आप, इनाम दिया गया था। अल्लाह के नबी कहते थे कि कुछ चीजें अल्लाह ने मुझे ऐसी दी है जो मुझसे पहले किसी नबी को नहीं दी है। उसमें से आप एक चीज आपने बताई कि मेरे दुश्मन के दिल में मेरा रौब डाल दिया अल्लाह ने। जो लड़ने आते थे ना वो भी डरते थे आपसे, उन्होंने उनके दिलों में अल्लाह ताला ने इतना खौफ डाल दिया था कि मुसलमान तो बहुत बड़ी ताकत है, अल्लाह के नबी तो बहुत बड़ी ताकत और कुव्वत है, इनके साथ जो सहाबा है ना वो बहुत ताकतवर है, बड़ी कुदरत और ताकत वाले हैं, उनका मुकाबला करने की हमारी तो ताकत ही नहीं है। अल्लाह ताला ने उन्हें बड़ा कुव्वत वाला बनाया, बड़ा इख्तियार वाला बनाया। ये ताकत, ये डर जो अल्लाह ताला है ना, ये रौब जो है ना, अल्लाह रब्बुल आलमीन डालता है। तो दुश्मनों के दिल में रौब डालना ये अल्लाह ताला की ताकत है। इसलिए अल्लाह ताला से मांगो कि अल्लाह ताला तो इस्लाम दुश्मन ताकतों के दिल में रौब डाल दे, खौफ डाल दे, दबदबा डाल दे, ताकि वो इस्लाम के खिलाफ साजिशें करने के पहले सोचे और इस्लाम के खिलाफ कभी कोई साजिश ना करें। इस बात पर भी बड़ा गौर एक बंदा मोमिन को करना चाहिए। पॉइंट नंबर 10, अल्लाह की मदद कभी दिखाकर होती है और कभी छुपा कर होती है। फरिश्ते नजर आ रहे थे क्या? नहीं, पर अल्लाह की मदद थी।
کبھی اللہ دکھا کر مدد کرتا ہے, کبھی اللہ تعالیٰ چھپا کر مدد کرتا ہے. دونوں مدد پر یقین کرو, اطمینان تو کرو, صبر تو کرو. آپ نے اللہ سے مانگا اللہ تعالیٰ میرا قرض دور کر, ضروری تھوڑی آسمان سے نوٹ اتر کر آئیں گے. اللہ مدد کرے گا نا, اللہ راستہ بنائے گا نا. وہ راستوں کا بنانے والا, اسباب کا بنانے والا, طاقت دینے والا, قوت دینے والا, غلبہ دینے والا, ساری طاقت اللہ رب العالمین کی ہے. بندہ مومن کو چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات پر یقین کرے. بندہ مومن کو چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات پر ایسا بھروسہ کرے کہ میری مدد کرے گا. ہو سکتا ہے مدد مجھے نظر آئے, ہو سکتا ہے مدد نظر نہ آئے, پر مدد کرنے والی ذات اللہ رب العالمین کی, اس پر بندہ مومن کو مضبوط یقین کرنا چاہیے. پوائنٹ نمبر 11, اگر اللہ آپ کے ساتھ ہے تو پھر آپ کو کسی سے نہیں ڈرنا چاہیے. اگر اللہ کی معیت کا یقین ہے نا, اللہ تعالیٰ کے ساتھ ہونے کا یقین ہے. ساتھ کب ہوتا ہے؟ جب آپ توحید پر رہیں گے, عقیدہ صحیح رہے گا, عمل صحیح رہے گا, آپ دین پر رہیں گے, آپ اللہ اور اس کے رسول کے فرما بردار رہیں گے, تو مطلب اللہ آپ کے ساتھ ہے. اور جب اللہ رب العالمین آپ کے ساتھ ہے تو دنیا کی کوئی طاقت آپ کا کچھ بگاڑ نہیں سکتی. اللہ تعالیٰ کی طاقت پر اتنا مضبوط یقین کرو, اللہ تعالیٰ کی قوت پر اتنا مضبوط یقین رکھو کہ اگر اللہ میرے ساتھ ہے تو مجھے کوئی مٹا نہیں سکتا, اللہ میرے ساتھ ہے میرا کوئی کچھ بگاڑ نہیں سکتا. اللہ کے نبی نے تو کئی موقعوں پر اس بات کو بتایا. آپ بار بار کہا کرتے تھے کہ میرے ساتھ اللہ ہے. آپ نے اس موقع پر جب آپ مکہ سے ہجرت کر کے نکلے تھے مدینہ کی طرف, تب کہا تھا کہ لا تحزن ان اللہ معنا, کہ ڈر مت, ہمارے ساتھ اللہ ہے. اللہ کی معیت پر مسلمان کو مضبوط یقین ہونا چاہیے کہ اگر اللہ میرے ساتھ ہے تو دنیا کی کوئی طاقت مجھے مٹا نہیں سکتی. پوائنٹ نمبر 12, جنگ طاقت یا تعداد سے نہیں جیتی جاتی, اللہ کی مدد سے جیتی جاتی ہے. جنگ تعداد سے نہیں جیتی جاتی, اسلحوں سے نہیں جیتی جاتی. اگر ایسا ہوتا نا تو مسلمان کبھی کوئی جنگ نہیں جیتتے, ہمیشہ کمی رہے ہیں, وہ طاقت کمی رہی ہے ان کی. پر جنگیں جیتی جاتی ہے اللہ کی مدد سے. آپ اللہ کے ہو جاؤ, اللہ کے دین کے ہو جاؤ, صحیح مسلمان بن جاؤ, صحیح عمل کرنے والے بن جاؤ, اپنی زندگی میں ایمان داخل کر لو, اللہ آپ کو طاقت دے گا, قوت دے گا, غلبہ دے گا, مدد دے گا. اللہ تعالیٰ ہر چیز پر طاقت, قوت اور اختیار رکھتا ہے. اللہ تعالیٰ کا ہر چیز پر یہ قوت ہے, اللہ تعالیٰ کا ہر چیز پر, رب العالمین ہر چیز کا جاننے والا ہے. جنگیں کبھی تعداد سے نہیں جیتی جاتی, طاقتوں سے نہیں جیتی جاتی. جنگ جیتی جاتی ہے اللہ تعالیٰ کی مدد سے. دنیا کی جنگیں ہوں, چاہے دنیا کے مسائل ہوں, پریشانیاں ہوں, سب انسان جیتا ہے اللہ تعالیٰ کی طاقت سے, اللہ تعالیٰ کی مدد سے. اس بات پر بھی بندہ مومن کو یقین کرنا چاہیے. پوائنٹ نمبر 13, اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی سے ہزیمت اور ہار کے سوا کچھ حاصل نہیں ہوتا. جب بندہ اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کرتا ہے نا تو ہار کے سوا کچھ نہیں ملے گا اسے. زندگی میں ہارے گا, کاروبار میں ہارے گا, رشتوں میں ہارے گا, تعلقات میں ہارے گا, قبر میں ہارے گا, آخرت میں بھی ہارے گا. ہارنا ہی ہے اس کو, ہر جگہ وہ ہارے گا جو اللہ اور اس کے رسول کا نافرمان رہے گا. اللہ اور اس کے رسول کا اگر وہ فرما بردار رہے گا, ہر جگہ جیتے گا. اللہ اسے طاقت دے گا, قوت دے گا, اختیار دے گا, غلبہ دے گا, سب کچھ دے گا. کب؟ جب آپ اللہ اور اس کے رسول کے فرما بردار رہیں گے. آج ہماری زندگی کیا ہے؟ صبح سے شام تک اللہ کی نافرمانی, صبح سے شام تک دین کی نافرمانی, صبح سے شام تک اللہ تعالیٰ کو ناراض کرنا, اللہ کے نبی کی سنتوں کا مذاق بنانا, اس کے بعد اللہ ہماری مدد کرے, ایسا ہونا پاسبل نہیں ہے. پوائنٹ نمبر 14, جب حالات خراب ہوں تو قوم کا ساتھ چھوڑ کر بھاگنا نہیں چاہیے. دیکھیں اللہ کیا کہہ رہا ہے کہ جب معاملہ آمنے سامنے کا آ جائے نا تو پیٹ پھیر کر مت بھاگو. جب مشکل دور آئے نا تو مومن بھاگتا نہیں, سامنے کھڑا رہتا ہے, فرنٹ پہ آتا ہے. آج ہمارے یہاں بہت سارے منافق ہیں جو بھاگ رہے ہیں, اپنے آپ کو بدل رہے ہیں, اپنے حالات کو بدلنے کے لیے اپنے آپ کو بدل رہے ہیں, اپنے دین کو بدل رہے ہیں, اپنی تعلیمات کو بدل رہے ہیں, اپنے انداز کو بدل رہے ہیں, اپنے رہن سہن کو بدل رہے ہیں. جب بات دین کی آ جائے نا, پیچھے مت بھاگو, آگے بڑھو. اللہ تعالیٰ مدد کرتا ہے, اللہ تعالیٰ مدد کرے گا. آپ حق پر ہونا, آپ صحیح پر ہونا, آپ صحیح عقیدے پر ہونا, اللہ تعالیٰ یقیناً مدد کرے گا. یہ بھی بندہ مومن کو ان حالات میں سمجھنا چاہیے. اور لاسٹ پوائنٹ ہے, پوائنٹ نمبر 15, مومن کو ہر حال میں اس بات پر یقین رکھنا چاہیے کہ میرا رب میرے ساتھ ہے اور وہ میری مدد کرے گا. یہاں پر اللہ تعالیٰ نے پورے غزوہ بدر میں یہی چیز بار بار ہمیں سکھائی ہے کہ ہر حال میں اللہ پر بھروسہ کرو. جب کمزوری آئے تب بھی بھروسہ کرو, جب طاقت تمہارے خلاف کھڑی ہو جائے تب بھی بھروسہ کرو, تمہارا مقابل تم سے بہت مضبوط نظر آئے تب بھی اللہ پر بھروسہ کرو. ہر حال میں اللہ پر بھروسہ کرو. مومن ہر حال میں اپنے رب پر بھروسہ کرتا ہے, حالات اچھے رہے تب بھی, حالات برے ہوں تب بھی, اللہ تعالیٰ دے تب بھی, اللہ تعالیٰ لے لے تب بھی, ہر حال میں
बंदा मोमिन अल्लाह ताला पर मजबूत भरोसा करता है, क्योंकि भरोसा करने की बुनियाद पर ही अल्लाह रब्बुल आलमीन मदद करता है, और ऐसी मदद करता है कि जिस मदद के बाद अल्लाह ताला उस मदद को हटाता नहीं है, बढ़ाता चला जाता है। अब ग़ज़वा बदर के आप पूरे हालात को अगर अपने सामने रखो, 313 लेकर आप निकले थे, तादाद कम, असलहा नहीं, कुछ भी नहीं, उसके बाद भी अल्लाह से कहा अल्लाह ताला तू मदद कर, अल्लाह जिन्हें लाया हूँ ईमान वालों को लाया हूँ, तू मदद ना करेगा तो कौन मदद करेगा। अल्लाह के नबी कहते हैं, साहबा कहते हैं कि हमने देखा अपने सामने गर्दनें गिरते हुए, हम नहीं मार रहे, कौन मार रहा था, फरिश्ते मार रहे थे। अल्लाह ने आसमान से फरिश्तों को भेजा था, और वो अल्लाह आज भी वही है, ताकत भी वही है, कुव्वत भी वही है, इख्तियार भी वही है, गलबा भी वही है, सब कर सकता है, बस हम वो नहीं जिनकी अल्लाह मदद करता है। अपने आप को उस काबिल बनाओ कि अल्लाह आपकी मदद करे, अपने आप को वैसा बनाओ कि अल्लाह ताला आपको कबूल करे, आपकी परेशानी और तकालीफ को दूर करे। यकीनन इसके लिए बंदा मोमिन को बहुत ज्यादा मेहनत करना चाहिए। अपने आप को बेहतर बनाने के लिए, अपनी जिंदगी को बेहतर बनाने के लिए हर मुमकिन तरीका जो वो अपना सकता है अपनाने की कोशिश करना चाहिए। लास्ट हमारा पॉइंट होता है अमल, कि आज की आयत पर हम क्या अमल करें। नंबर 1, अल्लाह रब्बुल आलमीन से दुआ करो कि अल्लाह आपके दिल से शैतानियत को निकाल दे। ये बहुत बड़ी परेशानी है। शैतान क्या करता है, वसवसे डालता है, हराम को अच्छा दिखाता है, हराम की तरफ लेकर जाता है। बस अल्लाह से ये दुआ मांगा करो, अल्लाह ये वसवसे निकाल दे, अल्लाह ये शैतान मेरे अंदर से निकाल दे, अल्लाह ये शैतानियत मेरे अंदर से निकाल दे, मेरे दिल को साफ कर दे, मुझे पाकीज़ा कर दे। क्योंकि शैतान नहीं रहेगा ना तो आपके अमल बेहतर हो जाएंगे, आपकी जिंदगी बेहतर हो जाएगी। नंबर 2, अल्लाह ताला से अपनी हर परेशानी में मदद की दुआ करो। कारोबार की परेशानी है, अल्लाह को पुकारो। औलाद की परेशानी है, अल्लाह को पुकारो। पड़ोसियों की परेशानी है, अल्लाह को पुकारो। दुश्मनों का डर है, अल्लाह को पुकारो। कारोबारी तकालीफ, अल्लाह को पुकारो। हर हाल में अल्लाह से मांगो ना, वो देता है, वो देने वाला है, वो तो बल्कि देने को पसंद करता है, मांगने वालों को पसंद करता है। मांगो ना, पुकारो ना, यकीनन अल्लाह ताला देगा और परेशानियों को अल्लाह ताला दूर करेगा। नंबर 3, जन्नत और उसकी नेमतों पर गौर करो। यहाँ पर अल्लाह ताला कह रहा है जो अल्लाह के रसूल की नाफरमानी करते हैं अल्लाह ताला उन्हें जहन्नम में डाल देगा। उसके मुकाबले में तुम जन्नत की खासियतों को पढ़ो। जन्नत क्या है, जन्नत किसको मिलेगी, जन्नत कैसी होगी। अल्लाह ताला अल्लाह और उसके रसूल की मानने वालों को अल्लाह ताला कैसी जन्नत देगा, उसमें नेमतें क्या देगा। पता है इससे क्या होता है, शौक बढ़ता है अमल का। गुनाह बुरा लगता है, गुनाह से दूरी हो जाती है, अमल करना अच्छा लगता है, अच्छे अमल की तरफ इंसान भागता है। यकीनन ये भी अल्लाह ताला की बहुत बड़ी नेमत होती है। नंबर 4, अच्छा काम करने वालों की तारीफ किया करो। जो अच्छा काम करे ना, जैसे अल्लाह ताला यहाँ पर कह रहा है जो अल्लाह और उसके रसूल की नाफरमानी करते हैं, और उसके साथ साथ कह रहा है कि जो अल्लाह ताला के रास्ते पर चलते हैं, अल्लाह ताला उनके दिलों में इत्मीनान और सुकून डाल दिया। अल्लाह ताला पर यकीन करने वालों की अल्लाह मदद करता है, तो अच्छे काम करने वालों की तारीफ भी क्या करो। अल्हम्दुलिल्लाह ये अच्छे हैं, दीन का काम करते हैं, शरीयत का काम करते हैं, दीन पहुंचाते हैं, दीन फैलाते हैं, अल्लाह ताला के दीन के लिए मेहनतें करते हैं, तो अच्छा काम करने वालों की तारीफात भी बयान किया करो। और आखिरी चीज है, अपने दुश्मन के हालात की खबर रखो। जो तुम्हारा दुश्मन है ना, जो तुम्हें मिटाना चाहता है ना, जो तुम्हारे खिलाफ साजिशें कर रहा है ना, जो तुम्हारे खिलाफ प्लानिंग कर रहा है ना, उस पर मजबूत नजर रखा करो। अल्लाह के नबी नजर रखते थे, अल्लाह के नबी को सब पता रहता था। आप अपने दुश्मनों की हर खबर से वाकिफ होते थे, कौन कहाँ है, कब निकल रहा है, क्या कर रहा है, क्या प्लान, क्या नहीं करने वाला। खबर रखो, खबर रखोगे तभी तो तदाबीर ला पाओगे ना, खबर रखोगे तभी तो रास्ते बना पाओगे ना। तो इसके लिए भी बंदा मोमिन को बहुत ज्यादा मेहनत करना चाहिए। तकरीबन ये अहम बातें जो आज आपके सामने रखना थी, इन्हीं बातों पर मैं अपनी बातों को मुकम्मल करता हूँ और अल्लाह ताला से दुआ करता हूँ, ए इलाही मौला रब्बुल आलमीन खालिक मालिक रहमान रहीम, तू हमें कहने सुनने से ज्यादा अमल की तौफीक अता फरमा। अल्लाह हमारी परेशानियों को दूर फरमा, अल्लाह हमारी तकालीफ को दूर फरमा, अल्लाह ताला हमारे अंदर इस्तिकामत पैदा फरमा, तवक्कुल पैदा फरमा, तेरी ज़ात के आगे रुकने और तेरे ही लिए डरने की तौफीक अता फरमा। गैरों का जो रोब और दबदबा हमारे दिलों में आ गया है उसे निकालने की तौफीक अता फरमा। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।